So friends, thank you for joining today. I will not be able to speak in Marathi. This is sorry about that. Uh, but I'll be speaking mostly in English and maybe sometime in Hindi. And Himangi, you can stop me anytime you want me to, and maybe if you feel like converting into Marathi, or you feel so, we can do it that way. Yeah, sure. So, friends, I would like to. So, my topic today is meditation and manifestation. How is meditation related to manifestation, and how through meditation we can manifest all our dreams, all our desires, all our aspirations. Uh, so, so I'll just start by sharing how my journey started in meditation. So, 1996, my father Himangi, had passed away. Himangi, translation. Every few sentences translation. Yes. Okay, sir. Yes, sure. So 1996, my father had passed away, and I was going through a state of depression. And then uh, I was detected after 6 months. I was detected of chest TB, and that was a very low moment for me. And that was a time where I really needed help. I really needed. I completely surrendered to God, and I said, God, I need help. I don't know how to go on my life like this, because I was only 19 years old, and my younger brother was 11 years younger to me, was only 8 years. Uh, my mother was just 41, and so it was a lot of responsibilities ahead of me. So I really surrendered to God, and I said I needed help. And that was that moment when the same day evening, my sister called me up and told me that one meditation teacher, his name is Brahmashi Patriji, is coming to Bombay, and he's going to Hong Kong after 2 days. So can he stay with you? So that was the divine intervention. Wait. Translation. अतिशय लहान वयातच माझे वडील वारले आणि मी तेव्हा 19च वर्षाचा होतो, जेव्हा मला छातीमध्ये टीबीची डिटेक्ट झाला. माझा भाऊही अतिशय लहान होता. तो माझ्यापेक्षा 8 वर्षांनी लहान होता. आणि माझी आईसुद्धा फक्त 41 वर्षाचीच होती आणि मला अतिशय काळजी वाटायला लागली, की आता हे कसं होईल आणि काय होईल? आणि मी ह्या सर्वातनं कसं बाहेर येऊ शकीन? त्यावेळेलाच माझ्या बहिणीनी मला एक फोन केला आणि मला सांगितलं, की एक व्यक्ती आहेत, ध्यान प्रसार करतात. तर ते मुंबईला येणार आहेत आणि तिकडनं ते हाँगकाँगला जाणार आहेत. तर ते तुझ्या इथे येऊन राहू शकतात का? तर मग मी म्हटलं, की "हो, ठीक आहे, काही हरकत नाही." येस, प्लीज कंटिन्यू शेअर्स. So that's how. I'd shown to the doctor that TB was there, and I started taking medicines. And next day, Brahmashi Patriji, when he came to Bombay, when he stayed with me, so that is, I told him about my journey. I told him about how my father passed away. I'm in a state of depression. I have a lot of anxiety. I have a lot of insecurity. I have a lot of fear. And so he told me, and he saw me taking medicines. And I told him, sir, I got TB. So he told me, your medicine, by taking your medicine, you are shutting the fire alarm, whereas your real fire is your grief, and the grief of your loss of your father, and that fire will continue. So if you suppress TB, then something else will come up, but you will never emotionally heal yourself. So first thing, what is important is your emotional healing. Yeah. पत्रीजीच होते जे माझ्या घरी राहायला आले त्या दिवशी आणि मी पत्रीजींना, त्यांनी मला विचारलं, तर मी त्यांना असंच सांगितलं, की मी अशा फेजमधनं जात आहे, की मला असं मी मेडिसिन्स घेत आहे. आणि मग पत्रीजी म्हणले, की मेडिसिन्स घेतल्याने तू फक्त गोळ्या औषधं ज्या तू घेतो आहेस, तर ते फक्त तुझा आजार दाबणार आहेत. टीबी जो तुझा आहे, तो तुझा मेन त्याचं मुख्य कारण जे आहे, ते तुझ्या आतमध्ये जे दुःख आहे, तेच त्याचं मुख्य कारण आहे. त्याच्यावर जोपर्यंत तू उपाय करत नाहीस, तोपर्यंत तुझा टीबी जाणार नाही. आणि ज्यावेळेला तू त्या ह्याच्यावर उपाय शोधशील किंवा तू जेव्हा स्वतःकडे लक्ष देशील, त्यावेळेलाच तुला ह्याच्यातनं मुक्तता मिळू शकते. Smitaji is saying something.
wanted to take leave. My connection got lost somewhere, and I'm just thankful. Thank you. Thank you, Smriti. Thank you. So I'll take my leave. Lovely. Namaste. Thank you for sharing your wisdom. Thank you. Thank you so much. Namaste. Thank you. Bye. Love you all. Yeah. Please, small sentences so I can translate you perfectly. Okay, sure. Yeah. Sure. So that's how first time then I said, I mean, my family was always into religion and I used to do a lot of puja and all those things. So so he said, only then I asked sir, how if I have to heal myself, how do I do that? I don't know. So he said that is where meditation comes in, and that is why I am here today. And so that's how first time I did meditation with him. He was playing flute, I was sitting alone, and I did meditation for 40 minutes. And I felt extremely peaceful and relaxed after meditation. During the meditation, I felt strong energy flowing into my chest. And as soon as after 40 minutes, when I opened eyes, I felt so relaxed, as if I've taken a bath after 6 months. It was such a relaxed feeling. That feeling I'd totally forgotten, because those 6 months were full of anxiety, a lot of emotional stress. And so it was a very profound, very amazing feeling for me. पत्रीजींनी मला ज्यावेळेला सांगितलं की तू जोपर्यंत स्वतःला हील करत नाहीस तोपर्यंत काहीच उपयोग नाही आणि तू फक्त ध्यानामधनच स्वतःला हील करू शकशील. तर त्यावेळेला त्यांनी मला ध्यान कसं करायचं हे सांगितलं आणि त्यांनी मला 40 मिनिटं ध्यानाला बसवलं. माझी सगळी फॅमिली जी होती ती फक्त पूजा अर्चा ह्या सगळ्या ह्याच्यातली होती आणि मलाही ध्यान किंवा त्याच्या बाहेर पूजा अर्चा हे सगळं ह्याच्या बाहेर काहीच मला माहित नव्हतं. आणि पत्रीजींनी मला त्यावेळेला ध्यानाची ओळख करून दिली, ध्यान शिकवलं मला आणि मी 40 मिनिटं त्यावेळेला त्या दिवशी ध्यानाला बसलो आणि त्यांनी माझ्या समोर बसून बासरी वाजवली, जशी आज त्यांनी वाजवलेली आहे. आणि त्या 40 मिनिटामध्ये अक्षरशः मला इतकं अप्रतिम वाटलं, की मागचे 6 महिन्याचा जो काही माझा सगळा शिणवठा होता, जे माझं दुःख होतं, ते मला इतकं हलकं झाल्यासारखं वाटलं आणि मला अतिशय शांत वाटलं, की तो जो एक्सपिरियन्स आहे, की तो जो अनुभव आहे, तो मी कधीच विसरू शकत नाही. So that's how my first experience of meditation was, and that's how my journey started. And then Patriji told me that if you practice, you don't need to go to any doctor, you don't need to take any medicine. If you meditate for 40 days continuously, you can heal your TB completely. पत्रीजींनी मला त्यावेळेला हे सांगितलं, की जर तू हे ध्यान सलग आयुष्यभर करत राहिलास तर तुला कधीही कुठल्याही गोष्टीची गोळ्या औषधांची गरज पडणार नाही, कुठल्याही डॉक्टरकडे जायची गरज पडणार नाही. And since my experience of first meditation was so good and I was feeling so relaxed, in that moment I was totally, I really agreed with his idea, and I said, let me give my best and let me meditate for 40 days and let me heal myself. मलाही त्यांचे आयडिया आणि हा संदेश त्यांचा इतका प्रचंड आवडला, की मी ठरवलं, की चला 40 दिवस तरी आपण हे प्रयत्न करूया आणि मी म्हणजे प्रयत्न करून बघू तरी की काय होतंय आणि मी 40 दिवस ध्यान करायचं ठरवलं. And my whole purpose of meditation was how do I heal myself of my TB, and that's how my journey started. And then I started doing meditation every day. And then over a period of time, I realized that I was doing for 2 hours, 3 hours. I got so addicted to meditation. I was enjoying it so much. The feeling was so good because anyways, socially, I was so disconnected from the world. I was anyways being at home most of the time. So I had all the time. So I was doing meditation for even 6 hours, doing in intervals, but doing in a daytime. मी तर त्यावेळेला जेव्हा ध्यानाला सुरुवात केली तर पहिलं माझं हेच होतं, की मला आधी स्वतःला पूर्णपणे हील करायचं आहे. माझा टीबी सगळा माझा बरा करायचा आहे आणि मला त्या ध्यानाची इतकी गोडी लागून गेली, की मी कधी-कधी 2 तास, 3 तास, कधी-कधी तर चक्क 6-6 तास मी ध्यानाला बसायचो. तसंही जे मला त्रास होत होता त्यामुळे मी बाहेर कुठेही जात नव्हतो. त्यामुळे घरी बसून मी फक्त ध्यान करण्यावरच सगळा भर दिलेला होता. So that's how my journey started. And after 1 month, when I was due for my chest X-ray, I got my X-ray done, and the doctor was very shocked. He was very surprised that my TB was completely gone. एका महिन्यानंतर जेव्हा मला परत टीबीसाठी एक्स-रे काढायला जायचं होतं, त्यावेळेला मी जेव्हा एक्स-रे काढून आलो, तेव्हा माझ्या डॉक्टरांना अतिशय जोरदार धक्का बसलेला होता, की कारण माझा छातीतला टीबी जो होता फुफ्फुसांमधला, तो पूर्णपणे बरा झालेला होता.
So that was how my journey started. And he asked me, okay, are you taking medicine? I said, yes, I am taking, though I had stopped medicine completely from the day I met Patriji. And he said, continue your course for next 8 months, otherwise TV can relapse. I said, okay, I'll continue. And that's how I left. Yeah. आणि डॉक्टरनी मला विचारलं, की "तू गोळ्या औषधं घेत आहेस ना?" मी म्हणलं, "हो, हो, मी घेत आहे." जरी त्यांनी म्हणजे मी पूर्णपणे औषध घेण्याचं बंद केलेलं होतं. मग त्यांनी मला सांगितलं, की "ठीक आहे, पुढचे 8 महिने तू हेच औषध चालू ठेव आणि नाहीतर मग तुझं हे औषध बंद केलंस तर तुला परत परत येऊ शकतो." पण मी त्यांना नुसतं हो, हो म्हणलं आणि मी माझं हे ध्यान चालूच ठेवलं. So that's how my journey started. And that moment was such a humbling moment for me. And so also self-empowering that I really could, it was such a big revelation that, oh, I healed my TV myself. I really surrendered to God again. And I said, in this lifetime, if such a simple trick of just observing the breath can actually heal myself. So in this lifetime, I want to teach people, I want to spread this meditation. I want to go back to Patriji and take his help in how to spread meditation to the whole world. ज्यावेळेला माझ्या लक्षात आलं, की मी स्वतःच माझा टीबी पूर्णपणे घालवून टाकलेला आहे, बरा केलेला आहे. त्यावेळेला माझ्या लक्षात आलं, की मी जर त्या परमात्म्याला जर पूर्णपणे मी शरण गेलो आणि मी माझ्यातलं जे परमात्म्याचं तत्व असतं त्याचं जागृत करून जर मी मला स्वतःला अतिशय बरं करू शकत असो, चांगलं ठणठणीत बनवू शकत असेल, तर मग मी हे इतर लोकांपर्यंत का नाही पोहोचवू? मग मला असं वाटलं, की मला परत पत्रिजींकडे गेलं पाहिजे. त्यांच्याकडनं अजून जास्त काहीतरी शिक्षण किंवा ज्ञान अजून प्राप्त केलं पाहिजे आणि हे ज्ञान मला सर्वांपर्यंत नक्कीच पोहोचवलं पाहिजे. So that's how my journey started. And then over a period of time, I realized that my TV was gone, but then I was very happy. I got back again to my business, to my social life. And then a lot of miraculous things started happening. Whatever I was thinking, I was able to manifest. ह्या पद्धतीने माझा प्रवास ध्यानातला सुरू झाला आणि वेगवेगळ्या गोष्टींचा मला स्वतःलाच अनुभव यायला लागला. मी अतिशय आनंदी राहायला लागलो. टीबी तर माझा बरा झालेलाच होता आणि मला ज्या गोष्टी आयुष्यात हव्या होत्या त्याही माझ्याकडे आपोआप येऊ लागल्या. And but then over a period of time, I realized that a lot of things I wanted to manifest, but I was not able to manifest. I was trying very hard to do visualization, to do creative visualization with for the books which I read. But still I was not able to manifest. माझ्या हे असं लक्षात आलं, की बऱ्याच अशा अजून गोष्टी आहेत, की ज्या मला म्हणजे प्रत्यक्षात यायला हव्यात माझ्या जीवनामध्ये. पण त्या गोष्टी येत नव्हत्या. मी बरेच पुस्तकं वाचली, बरेच प्रकारचे प्रयत्न करून बघितले, पण तरीसुद्धा ते काही प्रत्यक्षात ते येत नव्हतं. So that's how my journey, and that's how my research started. If manifestation is a science, if meditation is a science and manifestation is a science, then why I am not able to manifest every time? Why few things I am able to manifest and few things I'm trying so hard, but I'm still not able to manifest? त्याच्यातनंच माझा हा शोध सुरू झाला, की काही गोष्टी मला सहज प्राप्त होतात, पण काही गोष्टी मला कितीही प्रयत्न केला, काहीही झालं तरी त्या माझ्यापर्यंत का येत नाहीत? आणि मग मी पुस्तकात वाचन, इतरत्र सगळीकडे मी याची उत्तरं शोधण्यासाठी सुरुवात केली. And then I got my answer when I was doing a lot of research. Then I got my answers in quantum science, which is about the science of vibration, science of energy, and understanding that the whole world is just energy and vibrations. And when I understood that, and I attended a lot of masters workshops and a lot of their teachings, like a lot of quantum physicists I read, and then I could understand exactly in depth how the science of manifestation really works. मग मी क्वांटम एनर्जी या फील्डमध्ये बराचसा अभ्यास केला, बऱ्याच मास्टर्सचे सेशन्स अटेंड केले, त्यांच्याशी बरेच संवाद साधून त्यांच्याशी प्रश्न उत्तर करून बऱ्याच गोष्टी माझ्यापर्यंत आल्या आणि त्याच्यातनं मला हे समजायला लागलं, की हे मी जास्त चांगल्या पद्धतीने माझ्या आयुष्यात कसं आणू शकतो. So that is how my journey started, and today what I'm going to share in whatever time we have is my understanding, my learnings of that, and
yeah, so of how manifestation really works. What is the science behind manifestation? आज मी तेच जेवढा वेळ आपल्याकडे आहे, तेवढ्या वेळात मी आज तुम्हाला सगळ्यांना हेच सांगणार आहे, की जीवनात एखादी गोष्ट प्रत्यक्षात साकार कशी करायची, हे मी तुम्हाला आज सांगणार आहे आणि ती कशी साकार अतिशय सहजरित्या होऊ शकते, हे आपण आता बघूया. So we all have heard about, think positive. We all have so many times tried to practice thinking positive, but it has not worked. Lot of times you think positive, but any challenging situation happens into your life, and you again go back into the negative thinking pattern. आपण सगळ्यांनी हे ऐकलं असेल, की सकारात्मक विचार करा, थिंक पॉझिटिव्ह, सकारात्मक विचार करा आणि आपण ते करतोही. पण एखादी जरी त्याच्यामध्ये काहीतरी गडबड झाली किंवा एखादी कुठली घटना आपल्या आयुष्यात अशी घडली, तर की जी आपल्या नकोशी आहे, तर त्या घटनेमुळे आपण परत त्याच स्थितीमध्ये येतो, की आपण परत नकारात्मक विचार आपोआप करायला सुरुवात करतो. So a lot of times, what happens? We are thinking abundance, but we are feeling lack. We are thinking good health, but we are feeling broken, or we are feeling sick inside. त्यामुळे बऱ्याच वेळेला असं होतं, की आपण अबंडन्स म्हणजेच भरपूर अगदी आपल्याला जे हवंय ते सगळं प्रचंड प्रमाणात भरपूर मिळावं, ह्याचा नेहमी विचार करतो. पण आतून आपल्याला मनातनं हे वाटत असतं, की आपल्याकडे काहीच नाहीये. आपण अगदी रिकामे आहोत. तसंच आपल्याला मनातनं वाटत असतं, की आपण अतिशय ठणठणीत आपली प्रकृती असावी. पण मनातून आपल्याला असं वाटत असतं, की नाही माझी प्रकृती चांगली नाहीये. मी आजारीच आहे. Or you want to feel a great relationship, maybe with your loved ones, maybe with your husband or wife, but inside you're feeling hurt, you're feeling broken. तसंच कधी-कधी आपल्याला आपल्या नवऱ्याबरोबर, पतीबरोबर किंवा पत्नीबरोबर अतिशय चांगल्या प्रकारचं जीवन म्हणा किंवा चांगल्या प्रकारचे संबंध आपल्याला प्रस्थापित असतील असं वाटत असतं. पण आतून आपल्याला कुठेतरी काहीतरी आपल्याला टोचत असतं किंवा आपण त्यांच्याशी मोकळेपणाने नीट बोलू शकत नाही किंवा कुठेतरी आपण दुखावले गेलेलो असतो. So what happens is we have around 60 to 70,000 thoughts a day, and 90% of those thoughts are coming from our past. दिवसभरात आपण जवळ-जवळ 60 ते 70,000 विचार करतो आणि बऱ्याच प्रमाणातले जे विचार असतात ह्या प्रमाणात, तर त्याच्यातले निम्मे जे विचार असतात ते सगळे आपल्या गत आयुष्यातले असतात. And those thoughts are actually coming from a subconscious mind. आणि ते जे विचार असतात ते आपल्या सबकॉन्शियस माइंड म्हणजे जे सुप्त मन म्हणतो आपण त्याच्यातनं ते येत असतात. So what happens is, over a period of time, since our childhood, from our birth, between our social, as we are socially, with the social upbringing, with our friends, our trends, our mothers, our fathers, our teachers, our preachers, all whatever we have learned, it has become very conditioned and hardwired into our brain, through a religion. It has all become very conditioned and hardwired into our brain. It has become a belief system. So most of the time, and whatever challenges we have faced into our lives, and we have formed our belief system with those challenges. And now we are operating from that subconscious mind, from that hardwired belief system, from the hardwired programs. लहानपणापासून आई, वडील, आजी, आजोबा, शाळेतील शिक्षक म्हणा, क्लासमधले, खेळातले मित्र, मैत्रिणी, काका, काकू जे काही आपल्याबरोबर समाज जो आपण ज्या समाजामध्ये आपण वाढत असतो, त्या समाजाचे विचार आणि तिथल्या परिस्थिती यांच्यामुळे आपण आपले विचार इतके पक्के झालेले असतात, की हे असं झालं की हे असंच होणार आणि त्याच बिलीफ सिस्टीममध्ये आपण त्याच विचारांमध्ये आपण राहत असतो, की हे असंच होऊ शकतं, ह्याच्या व्यतिरिक्त दुसरं काहीच होऊ शकत नाही. तर ह्याच्यामध्ये जेव्हा आपण असतो, त्यावेळेला आपल्या हे सगळे विचार जे असतात हे सगळे सुप्त सबकॉन्शियस माइंड मधनं येत असतात. And that's why when any challenges come into our life, any adversity come into our life, your body reacts. You want to think positive, you want to think the better outcome, you want to think the best results, you want to take the right actions, but your body just responds, your body just feel negative. If say somebody bangs your car on the road, all of a sudden you understand that, okay, it might be his mistake, he didn't do it by purpose. You understand it logically, but at that time your body is just in a phase of anger or rage,
and your body, and then your body will sponsor the thought which will correspond to those emotions, and then you will shout, you will be angry, and this is how we live our life. त्यामुळे काय होतं, की ज्यावेळेला आपल्या आयुष्यात एखादी नकारात्मक घटना घडते किंवा नकारात्मक किंवा साधा एक एक ॲक्सिडेंट होतो. समजा कोणीतरी येऊन तुमच्या गाडीवर आदळतं. त्यावेळेला काय होतं, की जरी तुम्हाला हे लक्षात येत असेल, की त्यांनी मुद्दामून नसेल केलेलं, तरीसुद्धा तुम्हाला जो त्रास झालेला असतो किंवा तुमच्या शरीराला जो त्रास झालेला असतो, त्यामुळे तुम्ही अ, एकदम रिएक्ट करता. काहीतरी तुम्हाला राग येतो प्रचंड किंवा तुम्हाला काहीतरी दुःख होतं. ह्या पद्धतीची रिएक्शन आपण ताबडतोब देतो. So what is happening? It is our body which is feeling. So all these feelings over the period of years of time is stored in our body. त्यामुळे आपलं शरीर हे सगळं म्हणजे अनुभवत असतं. हे शरीर जे आपण आज इतके वर्ष त्या ह्याच्या शरीरातनं जे स्टोअर केलेलं असतं, म्हणजे शरीर आपलं जे आहे ते सगळे एक्सपिरियन्सेस रेकॉर्ड करून ठेवतो. तर त्याप्रमाणेच आपण ते जे रेकॉर्ड केलेले एक्सपिरियन्सेस असतात त्याचप्रमाणे आपल्याला ते फीलही होत असतात प्रत्येक वेळेला. So what happens over a period of time, your creative mind is only 5%. What you want to create, we say we have a free will, but actually the thoughts which is corresponding to our free will is only 5%. Our creative thoughts, our thoughts of abundance, good health, good relationship, our thoughts of good job, it's only 5%. 95% of thoughts are coming from our subconscious mind, from our body, through our feelings. 95% जे आपले विचार असतात ते सगळे आपल्याला आपल्या शरीरातनंच येत असतात. फक्त 5% जे विचार असतात ते आपण काहीतरी करत असतो, की आपल्याला ते क्रिएट करायचं, की मला एक चांगला जॉब हवा आहे किंवा मला चांगली काहीतरी गाडी हवी किंवा काय जे असेल ते किंवा हे मला हवं. हे फक्त 5%च आहे. पण 95% जे विचार असतात ते आपलं शरीर आणि सबकॉन्शियस माइंड, सुप्त ह्याच्यातनंच ते क्रिएट होत असतात. So the thoughts are the language of the body, the thoughts are the language of the brain, and feelings are the language of the body. आपला जो मेंदू आहे त्याची जी भाषा आहे ते म्हणजे सगळे विचार आणि आपले जे शरीर आहे त्याचे सगळे लँग्वेज म्हणजे जे आपल्याला जे फीलिंग असतात किंवा जे आपण उपभोगत असतो. So to really make a change, you have to first work on our feelings. काहीतरी बदल घडवण्यासाठी आपल्यामध्ये आपल्याला आपल्या भावनांवर आधी काम करायला पाहिजे आहे. Because the universe works on law of attraction. कारण हे जे विश्व आहे ते लॉ ऑफ अट्रॅक्शन म्हणजे तुम्हाला जे हवं आहे ते तुम्हाला मिळतं म्हणजे तुमचं जिथे लक्ष आहे त्याच ह्याच्यावर काम करत असतं. So thoughts are the language of the brain and feelings are the language of the body. So thoughts sends the signal out and feelings draw the event back. जे विचार आहेत ते सिग्नल म्हणजे आपण आता जसं एखादा मेसेज पाठवतो WhatsAppला तसंच विचार जे आपण करतो ते आपण युनिव्हर्समध्ये किंवा या विश्वामध्ये पाठवत असतो आणि जे आपण ज्या भावनेने आपण ते पाठवतो त्या भावना आपल्याला त्या भावनेने ते पाठवलेले जे विचार असतात तेच आपल्याकडे परत ती गोष्ट घेऊन येत असतात. So basically it is the feelings which is attracting what you want in your life. Feelings are like a magnet. तुम्ही जे तुमच्या जीवनात आकर्षित करत असता ते भावनांच्या द्वारेच होत असतं. भावना ज्या तुमच्या आहेत त्या एका लोहचुंबक म्हणजे मॅग्नेट सारखं काम करतात. त्याच तुम्हाला ज्या भावनेने तुम्ही एखादी गोष्ट मागता तीच गोष्ट त्या पद्धतीने तुमच्यापर्यंत येते. In fact, even the thoughts are traveling on the frequency of the emotions. आपल्या भावनांची जी फ्रिक्वेन्सी असते किंवा जी कंपनं असतात त्याच्यावरच आपले विचार जात असतात. त्याचप्रमाणे त्याच लेव्हलनी ते पुढे जात असतात. So even though we cannot see that vibration, we cannot see that frequency, but that does not mean it's not there. It is very much there. So like a mobile phone, we cannot see the frequency, the radio waves or the waves of a 2G wave, 3G wave, 4G wave. But even though we cannot see, but it is there. जरी आपल्याला हे विचारांची कंपनं किंवा फ्रिक्वेन्सीज आणि एनर्जी त्यामागे आपण जे भावना जी आहे त्याच्या मागची जी ऊर्जा आपण वापरतो आहे ती जरी आपल्याला दिसत नसली किंवा आपल्याला जरी ते लक्षात येत नसलं तरी ती तिथेच असते, ती कुठेच जात नाही. जसं मोबाईल फोनची जी कनेक्टिव्हिटी आहे किंवा जी रेंज असते, जे सिग्नल आहे
तो जसा आपल्याला प्रत्यक्षात दिसत नाही, पण आपल्याला फोन तर लागतो किंवा आपला फोन आपण करू शकतो, घेऊ शकतो. त्याचप्रमाणे भावना आणि विचार ह्याची सुद्धा फ्रिक्वेन्सी किंवा कंपनं आहेत आणि ती आपण नाकारू शकत नाही. So every time you think a thought, when you think neurologically and feel chemically, you broadcast an electromagnetic signature into the quantum field, and then you draw that event into your life. ज्यावेळेला तुम्ही एखादा विचार करता, त्यावेळेला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्डद्वारे किंवा लोहचुंबकीय जी फील्ड असेल, मॅग्नेटिक फील्ड, त्याच्याद्वारे तुम्ही ते तुमच्या आयुष्यामध्ये खेचून आणत असता. So what is so more than thinking positive, what is biggest important is feeling positive, because it is the feeling, it is feelings which attract things into your life. नुसताच सकारात्मक विचार करून उपयोग नाहीये. तुम्हाला जे हवं आहे ते तुम्हाला तुमच्या प्रत्येक कृतीद्वारे तुम्हाला ते तसं वाटलं पाहिजे, की हो मी सकारात्मक आहे आणि ते तुमच्या भावनेद्वारे किंवा तुमच्या वागण्यामधनं ते प्रकट झालं पाहिजे. So we have to learn how to marry your thoughts, your positive thoughts with those elevated emotions, with those positive feelings. Only then we can manifest what we want in our life. त्यामुळे आपल्याला हे साध्य करायला पाहिजे, की आपले जे विचार आहेत ते आपल्या भावनांशी मिळते-जुळते आहेत का नाही. ते जर एकमेकांची त्यांची सांगड घालून दिली नाही, श्रेयन सरांच्या शब्दात जोपर्यंत आपण त्या दोघांचं लग्न लावत नाही, तोपर्यंत आपल्या आयुष्यात आपल्याला जे पाहिजे ते आपल्याला साध्य होऊ शकत नाही. So your feelings are equal to prayers. Whatever you are feeling is that means that is what you are praying for. तुम्हाला जे वाटतं त्याचा अर्थ असा आहे, की तुम्ही त्याची प्रार्थना करत असता, की हे मला मिळावं. So the feelings are equal to prayer. Whatever you're feeling is exactly that's what you're looking for. So now, and your worry is actually, when you worry, your worry is increasing the probability of what you do not want, because when you worry, you're giving energy to the worst outcome. Your focus is, oh, what worse can happen, and that's why you are worried about it, and then that increases the probability of actually manifesting that. आणि काळजी मुख्य म्हणजे आपण बऱ्याच गोष्टींची काळजी करत राहतो. तर तुम्ही सकारात्मक असून काळजी करून उपयोग नाही. कारण ज्यावेळेला तुम्ही काळजी करता, त्यावेळेला असं होतं, की तुमची जी काही ऊर्जा असते सकारात्मक किंवा जी काही असते, ती तुम्ही त्या पूर्ण काळजीला देता. ज्या गोष्टी तुम्हाला नको आहेत आयुष्यामध्ये, तर त्या गोष्टी तुम्ही त्या ला ऊर्जा देऊन, त्या गोष्टींबद्दल काळजी करून, की "अरे, हे होईल ना?" किंवा "हे नाही झालं तर काय?" हे सगळे विचार करून तुम्ही त्या काळजीला जी ऊर्जा देत असता, त्याच्यामुळे तुमच्या आयुष्यात ज्या नको गोष्टी आहेत, त्या जास्त प्रमाणात येतात. So wherever your thought goes, your energy flows. Wherever you place your attention, you place your energy. जिथे तुमचं लक्ष आहे, तिथे सगळी तुमची ऊर्जा ताबडतोब जात असते. म्हणजे तुम्ही जर काळजी केलीत, तर त्या काळजीमध्ये सगळी ऊर्जा जाते. तुम्ही जर आनंदात असाल, तर त्या आनंदामध्ये तुमची सगळी ऊर्जा जाते. So whatever you focus on, it expands. जिकडे तुम्ही लक्ष द्याल, ते जास्त द्विगुणित होतं. ते वाढत जातं. So by selecting, by being selective of your focus, you feed that energy to that thing. ज्यावेळेला तुम्ही एखादी गोष्ट निवडता, की ही गोष्ट आहे, समजा काळजी तुम्ही जर निवडली, तर तुमचा सगळा फोकस जो आहे, तुमचं सगळं लक्ष जे आहे ते त्या काळजीमध्ये जातं आणि त्यामुळे तुम्ही ती काळजीच तुमच्या आयुष्यात परत-परत निर्माण करता. So like for example, I'll give you an example, like say husband and wife. Suppose your wife has hurt you sometime in the past, or sometime you had so even though your wife is good now in the present moment, but you always think of the past. Oh, she did this to me, she did this to me, or the husband did this to me, and your attention is always on the past. So even though, and then you create more of those situations into your life. आता मी तुम्हाला एक साधं उदाहरण देतो, की समजा एखादी नवरा-बायकोचं उदाहरण आपण घेऊया, की नवरा एखाद्या बायकोशी जर चुकीचं वागला असेल किंवा जर बायको त्याच्याशी चुकीचं वागली असेल, तर त्या दोघांचाही फोकस कशावर असतो, की तो आधी काय वागलेला आहे किंवा ती आधी काय वागलेली आहे. आत्ता काय वागलेलं आहे ह्याच्यावर फोकस नसतो आणि त्या आधी काय वागलेलं आहे, याच्यावर जास्त फोकस असल्याने तीच गोष्ट तुमच्या आयुष्यात परत-परत
तुम्हाला भोगावी लागते. And even though you might be even though you might be good to him or her, but because your attention, because every time your attention is always on the past things and the past memories, even though it is not practically happening now, but because of your attention, now you will draw more of those events into your life just by focusing your attention on that. आणि आत्ता जरी तो चांगलं वागत असला किंवा ती चांगलं वागत असली तरी सुद्धा कसं होतं की तुम्ही आधीच्याच जे काही चुकीच्या गोष्टी झालेल्या आहेत त्याच्यावरच तुम्ही विचार करत बसता, त्याच्यावरच तुमचं सगळं लक्ष केंद्रित राहतं. पण त्यामुळे आत्ता जे चांगलं होतंय त्याच्यापेक्षा तिथे लक्ष देण्यापेक्षा आधी जे चुकीचं झालेलं आहे तिथे लक्ष दिल्यामुळे त्या चुकीच्या गोष्टी आत्ता जास्त प्रमाणात तुमच्या आयुष्यात परत घडायला सुरुवात होते. So the energy is the currency of the universe. When you pay attention to something, you buy that experience. त्यामुळे आपण हे जाणून घेऊया की ऊर्जा किंवा एनर्जी ही ह्या विश्वाची करन्सी आहे. करन्सी म्हणजेच की जी एनर्जी तुम्ही त्या विश्वाला देता त्या प्रमाणातच तुम्हाला तो परत देणार आहे. When you pay attention to that, when you pay attention to something, you buy that experience. ज्यावेळेला तुम्ही एखाद्या अनुभवाकडे लक्ष देता त्यावेळेला तुम्ही तो अनुभव प्रत्यक्षात विकत घेत असता. So basically, whatever is happening in your life is your own creation. त्यामुळे तुमच्या आयुष्यामध्ये जे काही घडत असतं ते तुमचं स्वतःनीच क्रिएट केलेलं आहे. तुम्ही स्वतःनीच ते तयार केलेलं आहे. The physical world, whatever is only mirroring, is only the reflection of your inner self. हे जे भौतिक जग आहे ते तुम्ही आतमधून काय जाणता किंवा तुम्हाला आतमधून काय वाटतं, तुमच्या अंतरातून तुम्हाला काय भावना आहेत त्याचंच एक रिफ्लेक्शन आहे किंवा प्रतिबिंब आहे असं आपण म्हणूया. And that's why meditation is so important, because only through meditation you can actually transcend your feelings, all your feelings of fear, all your survival based emotions like fear, anger, hurt, guilt, shame, lack of self-worth. Once you start meditating, once you observe the breath and make your mind empty, slowly all these feelings will get washed away. त्यामुळे ध्यानाचं खूप महत्व आहे. ज्या वेळेला तुम्ही ध्यानाला सुरुवात करता त्यावेळेला ह्या सगळ्या ज्या काळजीचे जे विविध प्रकार आहेत, बऱ्याच गोष्टी असतात की दुःख असतं किंवा काही गोष्टी म्हणजे रिलेशनशिप्स असतात. तर ह्या सगळ्या गोष्टी जे काही मनामध्ये साठलेलं आहे ते फक्त ध्यानामुळे अतिशय मन सगळं शुद्ध आणि निर्मळ होऊन जातं आणि त्या पूर्णपणे सगळ्या गोष्टी निघून जातात. So somebody asked Buddha, what have you gotten with meditation? He said, no, I've not gotten anything. What have you found with meditation? He said, I have not found anything. I've only lost everything. So what have you lost? कोणीतरी बुद्धांना विचारलं, गौतम बुद्धांना, की ध्यानातनं तुम्हाला काय मिळालं? तर त्यांनी एक अतिशय सुंदर उत्तर असं दिलं की मला काही मिळालं नाही, पण मी बऱ्याच गोष्टी गमावून बसलेलो आहे, हरवल्यात माझ्याकडनं, बऱ्याच गोष्टी निघून गेल्या आहेत. So I lost my anger, I lost my fear, I lost my fear of death, I lost my shame, I lost my guilt, I lost my anguish, I lost all these negative emotions, I lost everything by meditation. बुद्धांनी असं उत्तर दिलं की माझी भीती किंवा काळजी किंवा जी मला मृत्यूचं जे मला भय होतं किंवा ह्या माझ्या आयुष्यातल्या ज्या अतिशय निगेटिव्ह गोष्टी होत्या, निगेटिव्ह म्हणजे ज्याच्यातनं काहीच मला त्याच्यातनं मिळणार नव्हतं, या सगळ्या गोष्टी माझ्यापासून अतिशय लांब निघून गेलेल्या आहेत. So that's why meditation is so important. And when I lost everything, then Buddha says, when I lost everything, I found my true self. I found my inner self. I connected to my source, which is pure love, joy, happiness, abundance, oneness. आणि मग बुद्ध म्हणतात की हे सगळं मी जे हरवलेलं आहे त्याच्या व्यतिरिक्त मी जे काही मिळवलेलं आहे ते म्हणजे मी अतिशय आनंदी असतो, कायम मी शांत असतो, माझी स्थिती अतिशय निवांत असते की मला कुठल्याही गोष्टीचा त्रास होत नाही, कोणाचाही मला कधीही राग येत नाही आणि मी कायम आनंदी असतो. So friends, this is the science of meditation. Once you drop all these emotions, which happens with meditation very naturally, you transcend your feelings in your heart.
ज्यावेळेला तुम्ही ध्यानाने ह्या सर्व भावना आपल्या ज्या आहेत, त्या जेव्हा तुम्ही बाजूला सारता, त्यावेळेला तुम्ही हृदयातनं तुमचं पूर्ण परिवर्तन घडून येतं. And as we know that now that the universe works on law of attraction, is what you feel is what you attract in your life. And now when you transcend that feeling, that is how your life starts changing. आता आपण हे लक्षात घेतलं की लॉ ऑफ अट्रॅक्शन म्हणजे आपल्याला जे हवंय ते मिळवणे, ह्याच्यावरच जर सगळं हे विश्व काम करत असेल, तर तुम्ही तिथे जर ऊर्जा ही वापरली, तर तुम्हाला जे हवंय ते मिळू शकतं. So what happens is when you change your feelings, then whatever you're thinking, your even thought pattern changes, because when you're in that happy state of mind, it will only sponsor the thoughts which corresponds to those feelings, and then you make the choices according to those thoughts, according to those emotions. ज्यावेळेला तुमचे थॉट्स आणि म्हणजे विचार आणि भावना बदलून जातात, त्यावेळेला तुम्ही अतिशय वेगळ्या स्थितीत होतात आणि ज्यावेळेला त्या स्थितीत तुम्ही पोहोचता, त्यावेळेला तुम्हाला काय हवं आहे, कुठल्या स्वरूपाचा आनंद हवा आहे, हे तुम्हाला जास्त चांगल्या पद्धतीने कळतं आणि त्यामुळे सगळं तुमचं आयुष्यच बदलून जातं. If you're in a state of anger, then you will make the choices which is corresponding to that emotion. ज्यावेळेला तुम्ही रागात असता, त्यावेळेला तुम्ही तेच निवडणार की जे तुमच्या रागाशी निगडीत आहे. But if you're in a state of love, peace, then you will have the thoughts completely corresponding to that emotion. पण ज्यावेळेला तुम्ही अतिशय शांत आहात किंवा एकदम आनंदी स्थितीत आहात, त्यावेळेला तुम्ही त्या स्थितीतल्याच भावना ज्या आहेत किंवा त्या स्थितीतली परिस्थिती जी आहे, त्या ह्याच्यातच तुम्ही तेच तुम्ही चूज करणार, तेच तुम्ही निवडणार. Right. So that's why meditation is important. When you are into meditation, when you transcend that feelings, then you are always taking the right choice, always taking the right actions. त्यामुळे जेव्हा तुम्ही ध्यानात असता, जेव्हा तुम्ही तुमचे सगळे विचार आणि भावना बदलून टाकता, त्यावेळेला तुम्ही नेहमी योग्यच निवड करता. And when you make the right choices, the right actions, and you get a lot of clarity of thoughts. ज्यावेळेला तुम्ही योग्य निवड करता, तुम्हाला ज्यावेळेला ध्यान करता, त्यावेळेला तुम्हाला अतिशय स्पष्ट होतं की आपल्याला काय चूज करायचं आहे आणि तुमच्या थॉट्सची जी क्लॅरिटी असते, विचारांची जी म्हणजे नेमके विचार काय आहेत हे निवडण्यासाठी तुम्हाला जास्त चांगली मदत होते. And when you have a lot of clarity of thought, when you are making the right choices, your right things, you understand your purpose of life, and then you choose your actions in alignment with your purpose of life, including your job, including your relationships. Everything becomes very purposeful and meaningful. ज्यावेळेला तुमचे विचार अतिशय स्पष्ट असतात की तुम्हाला काय हवंय, त्यावेळेला तुमची प्रत्येक जी रिलेशनशिप म्हणा किंवा जॉब म्हणा किंवा कुठल्याही क्षेत्रात, ज्या क्षेत्रात तुम्ही जाल, ते अतिशय समृद्ध होऊ शकतं. And when you're in your high vibrational state, when you're in and then whatever action you take from that state, the whole universe will conspire, the whole universe will align to make that happen for you, to make that manifestation come true for you. ज्यावेळेला तुम्ही त्या उच्च स्थितीत असता, ज्यावेळेला तुम्ही अतिशय उच्च स्थितीतनं तुम्ही जो विचार करता की हे मला अतिशय हवंच आहे, त्यावेळेला आणि आनंदाने ते सुद्धा, त्यावेळेला हे जे विश्व आहे ते हितगुज त्याचं चालू होतं आपापसात की ह्या व्यक्तीला त्याला जे हवं आहे ते त्याला कसं आपण देऊ शकतो. So that's why, friends, meditation is really important. It is like a reserve bank. It is the key to the reserve bank. It is key to the inner treasure. Through meditation, we can learn, and that reserve bank is pure positive energy. So it is the best technique to go and tap into your own bank and draw that energy from that source. तर मित्रांनो, ध्यान हे जे आहे हे एक रिझर्व्ह बँकेसारखं आहे. तुम्हाला जे काय हवं आहे ते तुम्ही तिथनं स्वतःचीच एक आपली रिझर्व्ह बँक असण्यासारखं आहे. तुम्हाला जे काही आयुष्यात हवं आहे ते तुम्ही तिथनं वेळोवेळी काढून घेऊ शकता. Everything what we do in our life is actually for an emotional payoff. जे काय आपण आयुष्यात करत असतो ते काही ना काहीतरी भावनिक दृष्टीने करत असतो की कोणाला तरी काहीतरी ते देण्यासाठी आपण करत असतो. So if you want to buy a good car or a good house, or you want to
you want to go on a good holiday. So everything you because you know if you do this, you will feel happy. It's for an emotional payoff. त्यामुळे जेव्हा तुम्हाला कधी असं वाटत असतं की मला एखादी गाडी विकत घ्यायची आहे किंवा मला एखादं सुट्टीवर मस्त आरामात ट्रिपला जायचं आहे किंवा मला एखादं मोठं घर घ्यायचं आहे, तर ते तुम्हाला हे माहीत असतं की हे सगळं केल्याने, गाडी घेतल्याने, घर घेतल्याने मी खूप आनंदी होणार आहे. Now, through meditation, the same emotional payoff you can get independent of the external situation, whether we have manifested that in our physical reality or not. Through meditation, we can get the same emotional payoff without any external stimulus. ध्यानामधनं आपण हे सहज साध्य करू शकतो. भले ते झालेलं आहे प्रत्यक्षात का नाही, पण आपण ते नक्कीच आपल्याकडे आकर्षित करू शकतो. And when things change inside of you, then things change around you. ज्यावेळेला तुमच्या अंतरात बदल घडतात, मनामध्ये किंवा हृदयातून एखादी तुमच्या विचारांचे बदल घडतात, भावनांमध्ये, त्यावेळेला तुमच्या आजूबाजूच्या गोष्टी आपोआप बदलायला सुरुवात होते. Because what you feel is what you attract in your life, and this is the law. कारण जे तुम्हाला मनापासून वाटत असतं, ज्या भावना तुम्हाला मनापासून येत असतात, त्याच भावनांमुळे तुम्हाला जे हवं आहे, काय जे ते तुम्ही तुमच्याकडे आकर्षित करत असता. And over a period of time, with the practice of meditation, slowly, your happiness will become your state of being. आणि ध्यानामुळे ध्यानाच्या सतत अभ्यासामुळे आनंद हीच फक्त तुमची मानसिक स्थिती व्हायला सुरुवात होते. And then your state of being is your personality, and your personality creates a personal reality. आणि जे तुम्ही तयार होता किंवा तुम्ही आनंदात जे असता तेच तुमची पर्सनॅलिटी किंवा तुमचं जे व्यक्तिमत्व आहे ते जर तुम्ही आनंदात असाल तर तेच ते बाहेर सगळ्यांपर्यंत पोहोचवतं आणि तेच तुमची पर्सनॅलिटी होऊन जाते. Then over a period of time with the practice, then your condition outside will not determine your emotion. Your feelings, your emotion will determine your condition. बाहेरच्या परिस्थिती तुम्हाला तुमच्या आतली हे जागरूकता दाखवणार नाही, पण आतली जी जागरूकता आहे आपली त्याच्यामुळे तुम्ही बाहेरची परिस्थिती जी आहे ती अतिशय उत्तम पद्धतीने हँडल करू शकता. Because then you understand that life is not happening to us, life is happening from us. तुम्हाला त्यामुळे हे चांगल्या पद्धतीने कळेल की आपल्यामधून आयुष्य घडत असतं, बाहेरच्या कुठल्या गोष्टींमुळे आपलं आयुष्य घडत नसतं. So whatever we want in our life, whether you want a good car or you want a good house or a good relationship, whatever we want in our life, you have to first understand that, first practice the emotion. What if you have already got that thing? How would you feel? If you want a great job, if I get that job, will I feel the freedom? Will I feel security? So practice the feeling of that emotion first. तसंच तुम्हाला जे काही आयुष्यामध्ये मिळवायचं आहे, गाडी आहे, बंगला आहे, जे काही असेल ते, तर त्याची जी फीलिंग आहे, म्हणजे त्याचं जे भावना आहे, की समजा माझं एक 10 खोल्यांचं घर असेल, तर त्या घरामध्ये फिरताना मला कसं वाटेल, हे तुम्हाला आधी अतिशय उत्तम पद्धतीने तुम्हाला त्याचं फीलिंग आलं पाहिजे. तरच तुम्ही ते तुमच्या आयुष्यामध्ये प्रत्यक्षात आणू शकता. So when you are in a state of deep meditation, at that time when you're already in a good state of feeling, and then when you visualize what you want in your life and feel that emotion as if it has already happened, as if it is already manifested, you're not thinking ki are ye hoega, you already feel that it has already happened, and match that thought with that elevated emotion, then you draw that into your life, then you attract that event into your life, then that event will find you. ज्यावेळेला तुम्ही ध्यानात असता, ज्यावेळेला ध्यानातल्या उच्च स्थितीमध्ये तुम्ही असता, त्यावेळेला तुम्हाला हे लक्षात येईल की जे तुम्हाला ज्या गोष्टी तुम्हाला आकर्षित करायच्या आहेत, त्याच गोष्टी तुमच्यापर्यंत येतील. तुम्ही जेव्हा हे जाणून घ्याल, मनापासून तुम्हाला त्याची जेव्हा जाणीव होईल की ही गोष्ट जर मला मिळाली तर ती कशी असेल, हे जेव्हा तुम्ही अनुभवाल प्रत्यक्षात, तर त्यावेळेला ती गोष्टच तुम्हाला शोधत येईल. So that's why the real challenge is not about what you want in your life. You get what you are, not what you want. त्यामुळे खरा जो एक हे आहे काय चॅलेंज आपण म्हणूयात त्याला, की
तुम्ही काय आहात हाच एक मेन चॅलेंज आहे. तुम्हाला काय मिळतं किंवा काय मिळत नाही हा चॅलेंज नाहीये. Once you change your vibrational state, once you change your emotional being to match the vibration of what you want, then to calibrate with the vibration of what you want, then you will, then that situation, that thing will find you. Then the event, you will draw that event into your life. ज्यावेळेला तुम्ही तुमचे स्वतःला जे वाटतंय अनुभव तुमचा जो आहे किंवा तुम्हाला तुमचे जे भावना आहेत त्या जेव्हा तुम्ही त्या जाणीवेशी कनेक्ट कराल की मला हे हवं आहे, त्यावेळेला ती जाणीव या विश्वामध्ये जाते आणि ते विश्व तुम्हाला ती जाणीव तुम्हाला ती गोष्ट तुमच्या आयुष्यामध्ये प्रत्यक्ष आणून देते. Because what you want, whatever you want in your life, has a vibrational signature. It has an electromagnetic field, and so our job is to match our electromagnetic field to match with that electromagnetic field. And when we do that, then it's like a magnet. Then you draw that into your life, and it manifests into your physical reality. ज्या ज्या गोष्टी आपल्याला हव्या असतात म्हणजे प्रत्येक गोष्टीला एक चुंबकीय वलय असतं, शक्ती असते आणि आपलं काम हे आहे की त्या चुंबकीय शक्तीशी आपल्याला जे आपल्याला हवं आहे ते त्या हवं असलेल्या वस्तूच्या चुंबकीय शक्तीशी आपले विचार मॅच करणे, त्यांच्या बरोबर असणे आणि त्यामुळे ते आपल्या आयुष्यात अतिशय पटकन साकार होऊ शकतं. And then maintain that modified state, maintain that emotion on a continuous basis. आणि तेच इमोशनल तो जो स्टेट आहे किंवा ती भावनिक स्थिती जी आहे तर ती आपल्याला कायम ठेवायला हवी आहे. Even after meditation. ध्यानानंतर सुद्धा, ध्यानामध्ये तर आपण ठेवणारच आहोत पण ध्यानानंतर सुद्धा आपल्याला ती कायमच ठेवायला हवी आहे. So anytime you feel now during that state of the day when you are facing the life challenges, that you have lost that emotion, you have lost that feeling, again take 5 minutes, 10 minutes, again center yourself, observe your breath, and again go back to those emotions, go back to that feeling. ज्यावेळेला तुम्हाला असं वाटेल की अरे मी ते माझा जो तो विचार आहे किंवा माझ्या त्या भावना ज्या आहेत तर ते मी त्या कुठेतरी हरवल्यात, मी त्या भावनेच्या स्थितीमध्ये नाहीये, तर त्यावेळेला तुम्ही लगेचच काय करायचं तर तुम्ही तुमच्या श्वासावर यायचं आहे आणि श्वासावर आल्यानंतर परत तोच विचार जो आहे जो तुम्हाला कायमस्वरूपी त्या स्थितीत राहील किंवा तो नेईल, तो विचार तुम्हाला परत करायचा आहे. So during the course of the day, it is very important to maintain that modified state of mind, into that modified state of emotions. ह्या भावनिक स्थितीमध्ये आपल्याला कायम दिवसभर राहणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. And the more conscious you become of your unconscious thoughts and patterns, the less unconscious you will go during the course of the day. ज्या क्षणी आपण आपल्याला हे लक्षात येईल की आपण अनकॉन्शियसली बरेच विचार करत आहोत जे नको आहेत, त्या क्षणी जेव्हा त्या क्षणी तुम्हाला जागरूकपणे जाणवेल की अरे आपल्याला कुठले विचार करायचे आहेत आणि त्यामुळे तुम्हाला या स्थितीत राहण्यासाठी जास्त मदत होईल. So somebody asked Buddha, "Are you enlightened?" He said, "No, I am aware." बुद्धांना कोणीतरी विचारलं की तुम्हाला आत्मज्ञान मिळालेलं आहे का, तर बुद्धांनी सांगितलं की नाही, मला आत्मज्ञान मिळालंय असं मी म्हणणार नाही, पण मी अतिशय जागरूक आहे. So meditation is about awareness. Meditation is, that's why we call it dhyan. Dhyan means awareness. म्हणजे ध्यान हे जे आहे हे जागरूकपणा, ध्यान म्हणजेच जागरूकपणा. ध्यान जे काय आपण हे म्हणतो, ध्यान म्हणजे लक्ष देणे की आपण काय करतोय, आपण कुठले विचार करतोय याकडे अतिशय बारकाईने लक्ष देणे, त्यालाच ध्यान असं म्हणतात. So the purpose of meditation is also to be aware of every moment, every emotion, every thought. Live life with complete awareness. Not even a single thought, when you are able to know that not even a simple thought which goes without your awareness. You are aware of every thought, every emotion. ध्यानाचा अर्थच हा आहे की आयुष्यभर आपण काय विचार करत आहोत किंवा या क्षणी आपण कुठले विचार करत आहोत, त्याच्यावर आपण काय जगत आहोत हे कंटिन्युअसली प्रत्येक क्षणाला तपासून बघणे, त्यालाच ध्यान असं म्हणतात, त्यालाच कायम ध्यानात असणे असं म्हणतात. So when you want to manifest anything in your life, first practice the emotion of that manifestation. How if you have already manifested it,
how will it that feel to you, as if it's already happened. How will that feel to you? And practice that emotion first, and then you draw that event into your life. Then it will become very easy for you to manifest that. त्यामुळे तुम्हाला जेव्हा जे काही गोष्ट हवी आहे तेव्हा तुम्ही आधी ती अनुभवून घ्या, किंवा ती गोष्ट जर माझ्या आयुष्यात आत्ता असेल तर मला कसं वाटेल, मी काय करीन, मला कुठल्या प्रकारची माझी भावना असेल, हे जेव्हा तुमच्या लक्षात येईल किंवा हे जेव्हा तुम्ही आत्मसात कराल त्यावेळेला ती गोष्ट तुमच्यापर्यंत येण्यास अतिशय सहजगत्या येईल. So you have to learn to teach your body emotionally how that future is going to feel like before it's made manifest. त्यामुळे तुमच्या शरीराला तुम्हाला हे शिकवायचं आहे की भविष्यात जे येणार आहे गोष्ट ती आत्ता कशी आलेली आणि ती आल्यामुळे तुम्हाला कसं वाटतं, भविष्यात तुम्हाला कसं वाटणार आहे, हे तुम्हाला आत्ताच तुमच्या शरीराला आधी शिकवावं लागणार आहे. And when you learn how to practice that emotion for a sustained period of time, all of a sudden you will see that that thing has manifested. All the cooperative components of the world will get together, will conspire to bring that into your life. ज्या वेळेला तुम्ही ही स्थिती प्राप्त कराल त्यावेळेला ज्या वेळेला तुम्हाला हे सहज शक्य होईल शरीराला आणि मनाला एकत्र येणं, त्यावेळेला तुमच्या हे लक्षात येईल की सगळ्या विश्वातल्या गोष्टी आपोआप अशा पद्धतीने एकत्र येतील की ती वस्तू ते अलगद तुमच्या पुढे आणून ठेवतील. So your feelings are your internal guidance system. Always be aware of your feeling. What is my feeling saying? How am I feeling? Because your feeling are equal to prayer. What you feel is what you are going to manifest. So be always aware of that internal guidance system. It's like an internal antenna, which is going to tell you how your life is going to be. Because as you feel is what you will get into your life. त्यामुळे कायम तुम्ही स्वतःला तुम्ही कसं बघता, स्वतःला तुम्हाला काय वाटत आहे, मनामध्ये तुमच्या काय चाललेलं आहे, हेच कायम तुम्ही विचार करत राहा किंवा ह्याच्याकडे बारकाईने ह्याचं अवलोकन करा, लक्ष द्या. कारण त्या विचारांमुळेच तुमचं पुढचं आयुष्य हळूहळू घडत जाणार आहे. So you have to fall in love with that what you want. You have to fall it emotionally. That how when you first time when you fall in love with a girl, how it is so emotional, or with a guy, it is so emotional. You really feel it in every cell of your body. So when you want something, you have to feel the emotion as if it has already happened. How would you feel? It's so passionately you feel that emotion. त्यामुळे जी गोष्ट तुम्हाला हवी आहे, जसं एखादा मुलगा एखाद्या मुलीच्या प्रेमात पडतो, त्यावेळेला तिच्या प्रेमात पडल्यानंतर त्याला जे आतून वाटत असतं त्या मुलीबद्दल किंवा त्याला जे आतून त्या दोघांबद्दल वाटत असतं, त्याचप्रमाणे त्याचं ती उत्कट भावना जी असते तशीच उत्कट भावना तुम्हाला इतर ज्या कुठल्या गोष्टी हव्या आहेत त्या गोष्टींमध्ये तुम्हाला ती आणणं गरजेचं आहे. त्या गोष्टींमध्ये ती भावना आल्यानंतरच तुम्ही हे प्रत्यक्षात आणू शकता. So you have to give your body that taste of the future. You have to be in romance with your future. आणि तुम्ही त्याच्या प्रेमातच पडायला पाहिजे लिटरली, की तुम्हाला समजा एखादी गाडी हवी तर ती गाडी आल्यानंतर, ती गाडीमध्ये तुम्ही बसल्यानंतर तुम्हाला जसं रोमांस किंवा जसं प्रेम किंवा त्या पद्धतीनेच तुम्हाला त्या एखाद्या गोष्टीकडे बघणं गरजेचं आहे. So and it doesn't mean if you cannot see it happening, or if doesn't see it doesn't mean it's not happening. It's already at the quantum field, at the energy field, all the cooperative components are getting together to bring that into field. And once and it will come to you in a most unexpected way then. आणि जरी तुम्हाला ते होताना दिसत नसेल, जरी तुम्हाला असं वाटत असेल की ह्या गोष्टीला वेळ लागतोय, तरी सुद्धा तुम्ही तुमची एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट नंतर तुम्हाला ते मिळणार आहे. त्यामुळे तुम्ही तुमचा विचार बदलू नयेत. आणि जरी तुम्हाला ते दिसत असेल की याला वेळ लागतोय, तरी सुद्धा हे जी विश्वातली जी शक्ती आहे, विश्वशक्ती जी आहे, ती काही ना काहीतरी गोष्टी एकत्र आणण्यात गुंतलेली आहे आणि ती तुमच्यापर्यंत तुम्हाला हवी असलेली गोष्ट पोहोचवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करते, ह्याच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवा. So it's like meditation, manifestation is like pregnancy. When a woman gets pregnant, the child does not come in the second day. It takes 9 months. It takes all the cooperative components to get together, and then all of a sudden, after 9 months, the child is born. So like that, it is your manifestation is also like that. As long as you maintain that emotional frequency, the vibrational frequency of what you want, all of a sudden that thing will come into your life. While for first few months you may not see it, but then all of a sudden it will come into your life.
जशी एक स्त्री प्रेग्नंट असते किंवा गर्भाशयी होते तसंच दुसऱ्या दिवशी काही लगेच मूल जन्माला ती देत नाही. ते मूल जन्माला यायला 9 महिने जावे लागतात कमीत कमी. त्याचप्रमाणे ज्यावेळेला तुम्ही एखादी गोष्ट हवी आहे ती आकर्षित करायला सुरुवात करता, त्यावेळेलाच काही गोष्टींमुळे ह्याला वेळ लागत असतो आणि ती गोष्ट साकार करण्यासाठी बऱ्याच घटना आजूबाजूला घडत असतात, पण त्या आपल्याला दिसत नसतात. त्यामुळे ह्याचा अर्थ असा नाही, की ती गोष्ट होणार नाहीये. पण ती गोष्ट होण्यासाठी एक ठराविक वेळ असते आणि त्या वेळेपर्यंत तुम्हाला ते तुमच्यामध्ये धरून ठेवायला पाहिजे. So your only challenge is to ensure your vibrational contribution to what you want. त्यामुळे तुमचे जे भावना आहेत, त्या भावनांच्या जे कंपन किंवा व्हायब्रेशन्स आहेत, फ्रिक्वेन्सीज त्या तुम्हाला अतिशय कणखरपणे किंवा अतिशय स्ट्राँगली त्या तुम्हाला धरून ठेवायच्या आहेत. त्या सोडून नाही द्यायच्या आहेत. जोपर्यंत तुम्हाला हवी असलेली गोष्ट तुम्हाला मिळत नाही तोपर्यंत. And always keep your focus on the solution, not on the problem. Because wherever you place your attention, you place your energy. If your focus is on solution, you will solve the problem. If your focus is on problem, you'll amplify that problem. आणि नेहमी तुमचं जे लक्ष आहे ते आपण काय ह्याच्यातनं मार्ग काढू शकतो ह्या एखाद्या परिस्थितीतनं ह्याच्यावर असायला पाहिजे. प्रॉब्लेम काय आहे किंवा आपल्याला त्रास काय आहे ह्याच्यावर तुम्ही कधीच लक्ष देऊ नका. कारण त्रास काय आहे ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे. पण त्याच्यातनं मार्ग काय निघू शकतो याच्यावर जर आपण लक्ष दिलं तर तो जास्त चांगल्या पद्धतीने आपल्यापर्यंत वेगवेगळ्या प्रकारचे मार्ग आपल्याला सुचतात आपोआप. So there's a story of two wolves. A grandson asked his grandfather. A grandfather is telling a story to his grandson that in our heart, in our heart lives two wolves. One wolf is very positive, very creative, very loving, and another wolf is very angry, very is always always trying to hurt somebody, always trying to kill, and another wolf is full of hunger. So if there's a fight, so one wolf represents those survival based emotions, and another wolf represents the creative based, the love based emotions, and the another wolf represents the fear based emotions. So if there's a fight, so he asked the grandson, if there's a fight between the two wolves, which wolf will win? Friends, your voice cracked, so please can you repeat? So the grandfather is sharing a story with his grandson that inside our heart, inside our body lives two wolves. One wolf is very love-based, with all the love-based emotions. Very loving, very harmonious, very peaceful, very joyful. Another wolf is very fearful, very angry, very ferocious, very revengeful, very hurt. So if there's a fight between these two wolves, which wolf will win? एक आजोबा आपल्या नातवाला एक गोष्ट सांगत असतात, की आपल्यामध्ये 2 कोल्हे आहेत. एक कोल्हा जो आहे तो अतिशय प्रेमळ, अतिशय करुणामय, अतिशय छान आहे. खूप प्रेम करतो तो आणि दुसरा जो आहे तो अतिशय रागीट किंवा अतिशय क्रूर आहे. ह्या दोघांमध्ये जर युद्ध झालं किंवा हे दोघं जर भांडायला लागले, तर कोण जिंकेल? So the answer he gives is the one we feed. ते उत्तर काय देतात तर की ज्याला आपण खाद्य देतो. So the same way, whichever emotion you feed, wherever you place your attention, you place your energy. So whatever emotion you are going to feed more, that emotion will amplify, and then you will draw those situations more into the life which is in vibrational calibration with those emotions. त्यामुळे असं आहे की ज्या कोल्ह्याला तुम्ही खायला द्याल त्याच्या म्हणजे जिथे तुम्ही एनर्जी जास्त द्याल, तुमची ऊर्जा जिथे तुम्ही पूर्ण लक्ष तुमचं द्याल, तेच जास्त तुमच्या ह्याच्यामध्ये वृद्धिंगत होणार आहे आणि तेच तुम्हाला परत मिळणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला जे हवं आहे त्याच्या पशी तुम्ही जर ऊर्जा दिली तर तेच तुमच्याकडे येण्याचे चान्सेस लवकरात लवकर जास्त चांगल्या पद्धतीने वाढू शकतात. And friends, meditation is the best technique, the most easy, simple technique, Anapanasati, to actually completely transcend your emotions.
and temporarily transform your emotions. आणि मित्रांनो, आनापानसती ध्यान हे अतिशय सोपं आणि साधं असं टेक्निक आहे, ध्यान आहे, की ज्याच्यामुळे तुमच्या सगळ्या भावना पूर्णपणे बदलून जाऊ शकतात आणि अतिशय उच्च दर्जाच्या होऊ शकतात. So I encourage all of you to please meditate every day and make a commitment to yourself. You will not get up from meditation unless you feel like a new person, unless you feel that feeling in your heart transforming into your really the transformation of feeling. You will not get up. त्यामुळे मी तुम्हाला सगळ्यांना ही विनंती करतो, की तुम्ही रोज सगळ्यांनी ध्यानाला सुरुवात करावी किंवा ध्यान करावं आणि तोपर्यंत ध्यान करावं, की जोपर्यंत तुम्हाला असं वाटत नाही, की हो मी नवीन कोणतरी आहे. माझ्यामध्ये काहीतरी खरंच चांगल्या पद्धतीचा बदल घडलेला आहे. पूर्वी जसं मी होतो तसं मी आता नाहीये. नवीन स्वतःला घडवण्यासाठी ध्यान तुम्ही चालू ठेवावं ही माझी सगळ्यांना विनंती आहे मित्रांनो. So I just share one story. There's a man who had one statue, when Buddha statue in his house, and he used to. It was a statue made of mud, but it was a statue of mud, but he polished it with gold. And because he used to feel so great, every time when people come into his house, they used to really appreciate. Oh wow, you have a gold statue! You have a gold statue. मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो. एक माणूस असतो ज्याच्याकडे एक मातीचा बुद्धाचा पुतळा असतो. पण त्यांनी त्याला बाहेर सोन्यानी मूर्ती असते आणि पण त्यांनी बाहेरनं त्याला सोन्याचा मुलामा दिलेला असतो. त्यामुळे त्याला असं वाटतं, की जो माणूस माझ्या घरी येईल, जे कोण माझ्या घरी येईल त्याला हे नक्की दिसेल, की अरे या माणसाकडे सोन्याचा बुद्धाची मूर्ती आहे. So one day his grandfather lives in village. He came to visit his house. एक दिवशी त्याचे आजोबा जे असतात, जे गावाला राहत असतात, म्हणजे एका खेड्यात राहत असतात, तर ते त्याच्याकडे एक दिवशी राहायला येतात. So when he saw the gold statue, the grandfather, it was an old family statue, so inherited from his grandfather. So when the grandfather saw it as a gold statue, he asked, when I left, I gave you the statue made of mud and clay. How come you have a gold statue now? ते आजोबा जेव्हा येतात तेव्हा ते म्हणजे ती जी मूर्ती असते ती अतिशय जुनी असते आणि ती एक पिढ्यानपिढ्या तिथेच घरातच असते आणि त्यांनी तिला त्याच्या आजोबांनी ती त्याला दिलेली असते. तर ते येतात आणि विचारतात, की "अरे मी तर तुला ही जी मूर्ती दिली होती ती साधी ह्याची होती, मातीची होती. मग ती आता सोन्याची कशी काय झाली?" So he said, "No, grandfather. When my friends come, to fool them, to let them know that I am very rich, I am very wealthy. I put it in gold so that I get a lot of appreciation, and I create an impression in my society that I am really rich." तर तो त्यांना म्हणतो, की माझे बरेच मित्र येतात. त्यांना ते सगळं इथे घरी येतात आणि मग मला असं वाटतं, की त्यांना दाखवण्यासाठी आणि की मी किती श्रीमंत आहे आणि मग मला हे सगळं जेव्हा माझ्याबद्दल बाहेर चर्चा होते, तेव्हा मला खूप छान वाटतं आतून. त्यामुळे मी ह्याला सोन्याचा मुलामा दिलेला आहे. So the grandfather started laughing. He said, "Idiot! When it is originally a gold statue, and when I gave it to you, I actually covered it by mud, and now you are polishing that mud thing. You are polishing further with gold." आजोबा म्हणतात त्याला, "अरे मूर्खा, मी तो तुला दिलेली ती जी मूर्ती आहे, ती खरं तर सोन्याचीच आहे. पण ती मी तुला दिली तेव्हा ती मी मातीनी तुला त्याचा मुलामा देऊन दिली होती. आणि आता तू त्याच्यावर ती पॉलिश करायच्या ऐवजी तू त्याच्यावर अजून सोन्याचा मुलामा दिलेला आहेस." So friends, that is how our life is also. Our true treasure is actually within us, and we are trying to look for it outside. We are trying to find everything outside, but if you can feel, and as I told you, everything what we do is for emotional payoff. But if we know that the same emotional payoff we can get by connecting to our source within, then connecting to that fountain within, and once then we don't need to look for anything outside. तर मित्रांनो असं आहे, की जे काय आहे ते सगळं आपल्या अंतरामध्ये आधीच आहे
आपण सगळ्या गोष्टी बाहेर शोधत असतो. फक्त तुम्ही जर आतमध्ये थोडंसं प्रयत्न केलात, स्वतःच्या अंतरात जाण्याचा प्रयत्न केलात, तर नक्कीच तुम्हाला आणि तुम्ही त्या स्वतःच्या आतमध्ये जे खरं सोनं आहे, त्याच्याशी जर तुम्ही संपर्क प्रस्थापित करू शकलात, कनेक्ट होऊ शकलात, तर तुम्हाला बाहेर कुठल्याच गोष्टीची फिरायची गरज नाही पडणार. And when you learn to take from the source, then whatever you will do for everything else in your life, everything for others also, it will be very unconditional, because it is your cup which is overflowing with love, which is overflowing with joy. Then the life becomes celebration, life becomes joy, life becomes, your happiness will become your natural state. आणि ज्यावेळेला तुम्ही अंतरातून पूर्ण समृद्ध झालेला आहात, तुम्ही आनंदाने भरलेला आहात, त्यावेळेला तुम्ही इतरांसाठी जे काही कराल ते सुद्धा अतिशय आनंदाने कराल. कारण तुमचा कप जो आहे तो पूर्ण भरून ओसंडून वाहत आहे. त्यामुळे तुम्ही इतरांसाठी सुद्धा जे कराल ते अतिशय निरपेक्ष पद्धतीने कराल. So because when your cup is full, when you feel so whole, then all you want is to give. Rather than taking or getting something from outside, then all you want is to give, to share. And that's how the journey changes. You turn to become life, rather than living a life from outside inside, you learn to live life from inside out. त्याचप्रमाणे तुमचा कप जो आहे तो सगळा ओसंडून वाहत असल्यामुळे, पूर्ण भरलेला असल्यामुळे तुम्हाला फक्त देण्याच्याच गोष्टी सुचतील. तुम्हाला दुसऱ्यांकडनं घेण्याच्या किंवा ओरबाडण्याचं कधीच सुचणार नाही. आणि ज्यावेळेला तुम्ही त्या स्थितीमध्ये येता, त्यावेळेला तुम्ही बाह्य जगतातून जीवन जगणं सोडून देता आणि तुम्ही तुमच्या अंतर्जगताशी संपर्क प्रस्थापित करून अंतरात्म्य किंवा आत्म्याच्या कनेक्शन थ्रू तुमचं जीवन जगायला तुम्ही सुरुवात करता. What happens is, but when you are living a life inside out, the universe will give you in the most unexpected ways, because the universe works with law of vibration. When you are vibrating at the highest frequency of pure love, pure joy, pure positivity, pure abundance, you'll anyways draw those events into your life. त्यामुळे तुम्ही ज्या अतिशय उच्च स्थितीमध्ये तुम्ही जे फ्रिक्वेन्सीज आणि व्हायब्रेशन्स कंपनांमध्ये तुम्ही जे जगत आहात आणि तुम्ही जे इतरांमध्ये देत आहात निरपेक्ष पद्धतीने, तर तेच जे तुम्ही बाहेर देत आहात तेच ह्या विश्वाला माहिती आहे की तेच तुम्हाला परत द्यायचंय. त्यामुळे तो अतिशय अनपेक्षित पद्धतीने त्या गोष्टी तुमच्यापर्यंत, प्रेम असो किंवा कुठल्याही पद्धतीचं हे असो, उत्तम गोष्टी असो, त्या तुमच्या अलगद पदरामध्ये आणून तो सोडत असतो. So as within, so without. As above, so below. जसं आत आहे तसंच बाहेर आहे आणि जसं वर आहे तसंच खालीही आहे. Thank you.